of Jesus. When you think about him, is there anything you think of him? Tell me anything you think of him. Love. Yes, that's true. Trust. Trust. Okay. And what else? Then, that is true. Yeah. But that was, you have to know, and I have to know too, that was made. Not from the first time. As you know, his temper is very strong. That is why he was named by Jesus that they were the sons of lightning, thunder. And also, when we go back to the Luke chapter 9, verse 49 through 56, John asked Jesus that somebody expelled the demon, but because they were not following us, I forbid him. And Jesus said, no, let them do it. And the second part was very important, that when Jesus decided to go up to Jerusalem, he cannot but go through Samaria. And because Samaritans knew that Jesus was not coming to them to stay with them, they rejected Jesus. And John and James said, Lord, do you want us to ask God to send the fire to flame them up? Jesus rebuked them. By this passage, we can see that John, the apostle, was a strong man and a hot-tempered man, and anybody can control. By this, we can see the love of John could be made by the love of Jesus Christ. So the motive of love is made, I tell you again, that by a great love of Jesus Christ. In other words, when we want to love, we have to be loved first, with great love. When he was writing his Gospel, John, he always mentioned his name, just one loved by Jesus. He have never shown his name on the Gospel of John. He just said, the disciple who loved by Jesus. He was greatly loved by Jesus, and because of being poured upon him the great love of Jesus, love of God the Father Almighty, he became a man of love. And when Jesus was starting his first Lord's Supper, when they were keeping the Passover festival, he turned it into the sacrament, as you know. And at the moment that Jesus said and prophesied, one of you will betray me and sell me to the robbers and to enemies. They were all frightened. And at that moment, John, the apostle, were almost in the bosom of Jesus and asked him, Lord, who is it? And when he was in the bosom of Jesus, he was able to listen, he was able to hear the heartbeat of Jesus, of love. By this close relationship with Jesus, and by being loved by a great love, he became a man of love. And second part, I'm going to preach about the result of love is putting into practice whatever you are loved by Jesus. He was the only disciple who did not betray Jesus. He followed all the way to the Calvary mountain
And he was with Jesus because of his love, unquenchable. He cannot but follow Jesus unto the Mount of Calvary, and he saw the seventh prayer of Jesus. He listened. And he stayed at the last moment of his burial. And as I'm going to preach in more detail about his last days, he lived up to almost 95 or almost maybe 96 or 7. Nobody can tell the exact age of his, but he died 80, 100 years. And whenever he was brought, because he was the only disciples of Jesus who were alive at the time, he was invited to say something to the congregation, to the Jesus people. He always say, my young brothers and sisters, love one another. Love one another. Because of going through the terrible tribulation, he was sent to the den of vipers one time, and the other time he was thrown on the heating water, boiling water. By the great love of God and his providence, he was not dead. He did not die. At the last moment of his life, he was on the laying his body on the bed, and 4 people were carrying him to go to the church of Ephesus. And he was sad by the help of the others and asked to preach. And he said, my beloved children, love one another. Love one another. When one of the congregation at the time asked him, teacher, you have preached this sermon more than several decade times. And he said, I give you a new commandment, love one another, as Jesus told to his disciples. 여러분, 요한에 대해서 제가 영어로 물어봤으니까 대충 아시지만 다시 한번 마음으로 대답해 보십시오. 요한이라고 하는 말씀을 들으면 무슨 생각이 떠오르십니까? 사랑의 사람, 부드러운 사람, 참 정말 마지막까지 인내하던 사람, 아마 그런 생각들이 떠오르실 거예요. 그런데 그 요한 사도가 처음부터 그랬던 거 아니거든요. 아시죠? 증거가 3가지 있는데요. 하나는 예수님께서 그들에게 이제 제자들을 부르시고 그들에게 별명을 주실 때 우레의 아들이다 그러셨어요. 우레의 아들, 천둥 번개의 아들 같은 사람. 얼마나 그가 핫템퍼를 가졌으면, 성질이 급하고 강했으면 그런 별명을 가졌겠어요. 또 그가 누가복음 9장 49절에서 56절에 있는 2가지 사건을 보면은 한 번은 그렇게 말했습니다. 예수님, 다른 사람들이 예수님의 이름으로 귀신을 쫓아냈는데 우리와 같이 하지 않으므로 제가 금했습니다. 그만큼 철저하고 어떤 의미에서 지독한 사람이었죠. 예수님 뭐라고 그러셨어요? 금하지 말아라. 너희를 위하고 너희를 배반한 사람은 없다. 2번째 더 무서운 이야기를 했는데, 한 번은 예수님께서 이제 당신의 돌아가실 날이 가까이 온 것을 알고서 예루살렘으로 가시기로 굳게 결심하시고 사마리아를 통과하는데, 사마리아를 통과할 때 사마리 사람들이 예수님께서 자기들과 함께 하시고 자기들에게 더 가르쳐 주시고 자기들에게 기적을 베푸시고 사랑해 주지 않으실 걸 알고서는 배척했어요. 그러니까 요한과 야고보가 예수님께 물었습니다. 주여, 하늘에서 불이 내려와서 저들을 멸하기를 원하시나이까? 모든 제자 중에 가장 지독한 사람입니다. 예수님 영접 안 한 건 물론 속상한 일이지만은, 주님, 하늘에서 불이 내려와서 저 사람들 다 멸하게 되기를 원하십니까? 그렇게 기도하기를 원하십니까? 예수님이 꾸짖으셨습니다. 아마 이렇게 말씀하셨겠죠. 야 이놈아, 아직도 못 깨닫냐?
내가 이 땅에 사랑의 하나님으로 온 것을 아직도 모르냐? 이제 그런 이야기는 구약에 있는 배경에 엘리야에게 59장 52년들이 초청돼 가지고서 끌어내려오는 때 불을 명해서 하나님께 기도해서 그들이 불에 사로잡혀서 다 태워받는 걸 생각하면서 했는지 몰라도 하여튼 그렇게 무시무시한 사람들인데 그 중에 동생이라고 이해하는 요한이 첫 번째로는 사랑의 사람이었는데 그 사랑의 동기가 있어요. 어떻게 해서 사랑하게 됐고 또 어떻게 사랑을 배우게 됐는가. 물론 결론은 예수님의 사랑을 많이 받아서 그렇게 된 거죠. 사랑의 사람은 사랑을 많이 받은 사람이에요. 맞죠? 부모님께 사랑을 많이 받은 사람은 무엇가 달라요. 여러분들 그러시잖아요. 근데 특별히 내가 육신의 부모와 상관없이 하나님의 사랑을 실천할 수 있는 것은 하나님의 사랑이 나를 그만큼 풍성하게 부어주시고 내가 그 사랑을 날마다 순간마다 깊이 느끼기 때문이에요. 아시는 것처럼 기독교는 사랑의 종교입니다. 사랑 빼버리면 기독교 아니에요. 하나님은 사랑이십니다. 사랑과 관계없이 관심 없이 릴레이션십 없이 명령되어지는 것은 하나님 아니십니다. 그렇다고 한다면 이 사랑을 우리도 실천을 해야 되겠는데 그러기 위해서 사랑을 온전히 받아야 돼요. 오늘도 기도하시는 분이나 설교하시는 분이나 찬양하시는 분들이 다 한 가지 맥을 가지고 설교하듯이 이렇게 다 하셨습니다. 저는 앉아서 그 기도와 또 찬양과 또 이렇게 어린이를 위해서 설교하시는 것과 다 들으면서 참 많은 성령님께서 놀랍게 역사하신다는 걸 저는 느낍니다. 여러분 요한 사도는 자기가 마지막에 필요해서 성령님의 감동으로 요한복음을 쓰시면서 한 번도 자기 이름을 명명한 적이 없어요. 그냥 사랑을 받는 자, 예수님께서 사랑하시는 자, 얼마나 그가 사랑의 풍성함에 거했으면 그렇게 표현할 수 있었을까. 특별히 마지막에 예수님께서 이 6월절 잔치를 잡수시면서 그것을 이제 성만찬으로 바꾸셨는데 그 순간에 예수님이 놀라운 선언을 하셨죠. 뭐라고 선언하셨어요? 너희 중에 한 사람이 나를 팔리라. 이 어마어마한 그런 선언을 들으면서도 사람들이 다 제자들이 다 두려워했죠. 아니 이게 무슨 말이야? 우리 중에 하나가 예수님을 팔아먹어? 긴장되고 고통할 수밖에 없는 순간에도 제가 상상해 볼 때 요한은 아무렇지도 않았던 거예요. 왜 그렇죠? 그는 예수님이 자기를 얼마나 사랑하는 걸 알고 그런 사랑의 사람이 절대로 예수님을 배반 안 할 걸 알기 때문에 만찬을 잡수일 때 보면 성경이 뭐라고 그러냐면 그가 예수님의 품에 의지하여 같이 누웠다고 그랬어요. 아마도 틀림없이 그는 예수님 가까이에서 예수님의 사랑의 심장의 고동 소리를 듣는 사람이었을 거예요. 예수님은 사랑의 예수님이십니다. 사랑의 하나님이십니다. 사랑을 실천하기 위해서 이 땅에 오셨습니다. 온몸으로 사랑을 불태우시고 보여주셨습니다. 그 예수님의 심장에서 뛰는 사랑의 박동 소리를 듣고 지난 사람이었다고 저는 생각합니다. 여러분들 어떻습니까? 사순절은 특별히 예수님의 고난을 생각하고 사랑을 생각하며 쓰러지고 넘어지고 그리고 십자가에서 달리시면서 절규하다시피 말씀하시는 그 말씀들의 모든 과정이 나를 위해서 하신 것이고 나 때문에 하신 것이고 나의 구원을 위해서 이루신 것이고 내가 죄를 짓지 않았더라면 절대 그럴 필요가 없는 분이었었는데 나 때문에 한 걸음 한 걸음 걸어가시면서 피와 땀을 쏟으시고 넘어지고 또 넘어지고 그랬다는 모든 과정을 겪으신 것을 여러분들 얼마나 묵상하고 계십니까? 얼마나 묵상하십니까?
예수님의 사랑을 생각하면 생각할수록 우리가 못 견디게 만들어 주시는 것이죠. 내가 사랑의 사람이 되지 않으면 안 되게 만들어 주시는 것이죠. 뭐 말로만 사랑하고 싶어하는 분 아무도 안 계시잖아요. 내가 어떻게 하면 좀 더 사랑을 실천할 수 있을까? 내가 어떻게 하면 좀 더 하나님을 사랑할 수 있고, 어떻게 하면 내 형제들을 사랑할 수 있고, 내가 어떻게 하면 내 가족, 자녀선들, 요즘은 자식들도 손자 손녀들도 사랑하기 쉽지 않은 것 같아요. 어떻게 하면 사랑할 수 있을까? 내가 사랑을 많이 받고 느끼고 체험하고. 여러분들 성경에 이 찬송 중에 제일 하나님의 사랑을 많이 노래한 찬송이 어떤 거라고 생각하셔요? 저는 그 찬송을 부르면서 많이 느낀 게 304장입니다. 그 크신 하나님의 사랑 말로 다 형용 못하네. 저 높고 높은 별로 이 낮고 낮은 땅 위에 죄범한 영혼 구하여 사랑하시고, 3절에 보니까 바다를 먼물 삼고 하늘을 두루마리 삼아. 하나님 사랑 다 쓸 수 없습니다. 이 놀라운 찬송을 누가 지셨냐면 그야말로 놀라웠게도 약 100여 년 전에 1817년에 시골에서만 목회하시던 프레데릭 M. 라이반이라고 하는 목사님이 지으신 그러한 찬송가 작사입니다. 동기가 있어요. 그분은 평생 시골로만 다니면서 목회하셨기 때문에 늘 생활에 쫓달리셨습니다. 그래서 이제 그때도 치즈 공장에서 일하시는데 점심때 사모님이 도시락을 가져오셨는데 쪽지를 하나 써서 보내셨어요. 무슨 쪽지를 내 사랑하는 아내가 또 이렇게 정성스럽게 점심을 주며 무슨 쪽지를 보냈나 하면서 쪽지를 보니까 그 말이 써 있는 거예요. 바다로 몸을 삼고 하늘로 두루마리 삼아 어떻게 하나님의 사랑을 다 쓸 수 있을까? 그것은 사실 11세기에 마필 중에 한 분인 요셉 마르쿠스가 쓴 시의 한 구절이. 근데 그 구절을 딱 써온 거예요. 아팠을 텐데, 마음도 아프고 경제도 아프고 힘도 들고 어려웠을 텐데, 그런 기가 막힌 구절을 써온 아내가 너무 고마워서 감동 속에 묻혔을 때 영감이 탁 떠올라서 그래서 작시를 한 거예요. 그 찬송이. 이따 마지막에 그 찬송을 불러보십시오. 근데 이 찬송이 그렇게 세계적으로 유명한 기회가 또 한 번 있었어요. 1974년 저는 그 찬송을 절대 잊어버리지 않습니다. 제가 신대월 1학년이었어요. 빌리 그레이엄 목사님을 비롯해서 약 4,000명이 스위스 로잔에 모여가지고서 세계 복음주의 대회를 열으셨습니다. 두 번째 날 저녁 예배 때에 6.25 전쟁 때문에 두 눈을 다 잃어버리고 맹인이 된 여성이 하나님의 가운데 다행히 입양이 돼가지고서 천신만고 끝에 자기의 소질을 개발해서 음악을 하고 성악가가 된 키윅스가 나서가지고서 4,000명이 많이 모이셨잖아요. 떨리기도 했겠죠. 그런데 거기에서 하나님의 사랑에 감동돼가지고 찬송을 부르면서 모든 총대들에게 은혜를 끼쳤습니다. 저는 이 말씀을 생각해 봤습니다. 이 사건을 생각해 봤습니다. 분명히 고통스러웠습니다. 우리 라이반 목사님 일생 프로 경제적으로 문제가 해결되지 않은 일생 시주공장에서 일했는데 뭐 그리 즐거웠겠어요? 뭐 그리 기분 좋겠어요? 뭐 그리 하나님의 사랑에 온통 그렇게 그냥 수천 볼트에 감전된 것처럼 그렇게 기쁘겠어요? 분명히 어렵고 힘들고 고통스럽고 낙심되고 그랬을 거 아니에요. 또 그 키윅스는 뭐 그리 하나님이 감사합니까? 6.25 전쟁은 여러분들과 저뿐만 아니라 모든 세계 사람들이 불쌍한 한국이 다 망해서 다시는 일어날 수 없다고 모든 세계학자들이 말하는 기가 막힌 전란의 참화였어요. 그래서 고아가 됐고 눈을 보지 못하고 자기 다행히 이 사람처럼 이 양부모님이 미국 양부모님이 그를 입양해서 길렀다고 그렇게 하시지만 그 과정이 얼마나 어려웠겠어요.
얼마나 힘들었겠습니까? 또 공부하는데 눈이 안 보이는데 얼마나 고통스럽겠어요. 근데 하나님의 사랑에 감염이 되고, 감염이란 말은 그렇게 좋은 말은 아니에요. 이해를 돕기 위해서. 감염이 되고 그 사랑에서 펄펄 끓으니까, 열병으로 끓으니까 그 많은 바닷물을 다 먹물로 삼고 그 넓은 하늘을 다 종이를 만들어도 하나님의 사랑을 다 쓸 수가 없어요. 하나님의 사랑을 다 쓸 수가 없어요. 여러분들은 어떻게 느끼고 사세요? 이것은 저에게도 묻고 싶어요. 과연 그 사랑이 내 가슴 속에 얼마나 고동치고 있는지. 내가 그 사랑만 가졌다면 절대로 하나님 섬기는 일이 그렇게 부담되고 힘들고 어렵고 피곤하지 않을 텐데, 핑계가 필요 없을 텐데. 저도 마찬가지예요. 저도 하지만 일생 더 설교를 했어도 또 설교 준비하려면 또 설교하려면 부담돼요. 정상이겠죠. 부담 안 돼요. 바보죠. 그렇게 성경 말씀을 가볍게 치고할 수 없는 거예요. 그런데 하나님의 사랑에 펄펄 끓고 그 사랑이 나를 위해서 주어졌다고 생각하고 기도하고 믿고 묵상하고 확신을 가지고 주님 바라보면, 십자가를 바라보면 어려울 게 뭐 있어요? 세상에 타락한다고 걱정할 게 뭐 있어요? 미국이, 한국이 자꾸 동성애를 주장하고 교회들이 타락해 간다고 걱정할 게 뭐 있어요, 여러분? 내가 하나님 앞에서 바로 서고 내가 제2의 요한이 되면 되는 것이죠. 내가 제2의 요한 사도처럼 그 불같은 성질. 어떤 분이 그렇게 말씀하대요. 개성이 있는 걸 개 같은 성격이라고. 웃기게 사는 말이고, 내가 강한 성질 뭐 좋지요. 나쁠 거 뭐 있어요. 좀 그래야 뭐 하나님 일을 해내는 건 사실이죠. 그런데 그것이 주님의 사랑에 의해서, 아까 우리 전도사님 설교하실 때 말씀하셨죠. 주님의 사랑을 실천하고 주님처럼 능력을 행하고 주님처럼 리더십을 가지려면 부드러워야 돼요. 온유해야 되는데, 겸손해야 되는데, 이것은 우리 일생의 작업인가 보다. 걱정하실 거 없어요. 하나님의 사랑이 나에게 부흥하되고 쏟아진다 되면 내가 할 수 있는 거 아니에요? 두 번째, 그 사랑의 실천. 사랑의 동기로 사랑에 충만한 사람의 그 결과 어떻게 됐습니까? 사랑의 사도가 됐죠. 그래서 여러분들 그 요한 사도가 쓰신 글들 보면은요, 사랑으로 충만한, 특별히 요한일서 2서 3서, 그것은 마지막에 그가 하나님께 부름받기 전에 썼습니다. 그런데 온통 사랑에 대해서 썼습니다. 요한일서는 사랑이 아니면 처음부터 이해를 하게 될 수가 없는 말씀입니다. 그가 예수님의 사랑에 대해서 말씀하면서 한 가지 더 강조한 게 뭐냐면 우리가 서로 사랑하자는 거예요. 그게 대표적인 말씀은 본문의 말씀입니다. 요한복음 3장 16절도 유명하고 요한일서 3장 16절도 유명해요. 거의 비슷한 말씀이죠. 하나님이 세상을 사랑하사 독생자를 주셨으니 누구든지 믿고 구원받게 하려면 하는 말씀이나, 우리가 사랑을 알게 된 것은 예수님이 먼저 우리에게 사랑 주셨기 때문이다. 그래서 우리도 형제를 위하여 목숨을 버리는 것이 마땅하다. 여러분 어떻게 받으셔야 이 말씀? 두려운 말씀 아니에요. 근데 하나님 말씀이고 명령이에요. 이것이 우리가 당한 하나의 문제라는 문제죠. 너희도 형제를 위하여 목숨을 버리는 것이 마땅합니다. 더 이상 말할 건 없어요. 근데 그것이 우리에게 주신 명령이에요. 그러니까 무조건 하고, 특별히 사순절에는 주님의 그 고난을 붙들고 십자가를 들고 죽으라고 묵상해요. 죽으라고 기도해야 돼. 죽으라고 주님 말씀 들어야 돼. 주님 말씀 믿고 주님의 사랑으로 풍성해질 때 비로소 내가 사랑의 사람이 돼.
비로소 내가 실천할 수 있게 되는 거예요. 근데 실천하게 되면 어떻게 돼요? 무지무지한 결과가 나고 파워가 나와요. 파워가 나와요. 영어로 말씀했습니다. 이 요한만큼은 마지막까지 예수님과 함께 골고다 언덕을 올라갔습니다. 갈보리 위에까지 올라갔습니다. 예수님이 절규하시는 모든 음성을 다 들었습니다. 마지막까지 사랑하는 제자야, 이분이 내 어머님이셔. 마리아님의 어머님에 대한 이 자기의 이 아들로서의 사명을 다하기 위해서 말씀하셨을 때 요한이 그때부터 그분을 어머니로 모셨습니다. 마리아님 철저히 모셨습니다. 지금도 에베소에서 주로 그분이 목회하셨지 않습니까? 가보면 흔적이 다 남아있다. 그리고 하나 더 여러분들이 아시는 말씀이지만 이분은 하나님의 은혜 가운데에 마지막까지 거의 95세 정도 사신 것 같아요. 그분이 돌아가신 횟수를 AD 100년으로 보더라고요. 그리고 도미시안 황제 때 고통당하고 절망당하고 박모섬에도 쫓겨나고 혹은 독사의 굴에 떨어지기도 하고 혹은 끓는 물에 던져지기도 하고 근데도 하나님의 섭리 가운데 안 죽었어요. 그러나 몸은 만신창이 됐죠. 만신창이가 돼가지고서 들것에 실려서 예배하기 위해서 마지막 순간까지 예배다가 죽고 싶지 않았겠어요? 그러니까 들것에다 실어가지고 딱 예배에 참석하게 놓아드립니다. 그러면 사도님 한 분 남으셨는데 그분을 주위에서 이렇게 세워가지고 앉히셔가지고 사도님 우리에게 말씀해 주세요. 그럼 이 요한 사도께서 말씀하시기를 소자들아 우리가 서로 사랑하자. 서로 사랑하자. 어쩌면 그런 생각을 전 해봐요. 눈가에 이슬이 맺혀있죠. 주님의 사랑을 생각하면서 일생 받았던 사랑을 생각하면서 갈보리 십자가 위에서 돌아가시면서 하시던 그 모든 말씀을 기억하면서 눈에 눈물이 글썽글썽해가지고 사랑하는 자들아 소자들아 우리가 서로 사랑하자. 우리가 서로 사랑하자. 그렇게 하셨을 것 같은 생각이 들어요. 한 성도가 물어봅니다. 선생님 그 설교는 수십 번 했습니다. 이제 뭐 좀 새로운 거 없습니까? 그러니까 또 이렇게 말씀하셨어요. 내가 너희에게 새 계명을 주노니 서로 사랑하라. 예수님을 반복하시고 말씀. 저는 결론을 이렇게 말씀하고 싶습니다. 여러분, 저는요 예수님께서 사랑하셔서 배반하고 그렇게 저주까지 하면서 몰라라 했던 이 베드로를 예수님이 아니면 그야말로 참 얼굴을 보고 싶지 않으셨겠죠. 그런데 찾아오시잖아요. 그래서 숯불을 피우셨잖아요. 그리고 숯불에 이글거리는 것을 보고서 물어보셨잖아요. 내가 나를 사랑하느냐? 그 다 이 성경학자들이 해석하시는 것처럼 다 의미가 있어서 그러셨겠죠. 숯불을 피우고 대제사장들에서 불을 쬐다가 예수님을 배반한 그 장면을 생각나게 하시기 위해서 그러셨다는 거예요. 근데 예수님께서 그에게 질문하셨을 때 내가 나를 사랑하냐? 주님 제가 주님 사랑합니다. 아시지만 또 물어봅니다. 또 똑같이 대답하고 마지막 세 번째로 모든 것을 아시오매 제가 주님 사랑하는 걸 주님 아십니다. 이 숯불처럼 이글거리는 그 사랑을 가지고 주님 다시 한번 사랑해 보랍니다. 내가 사랑하는 거 아시지 않습니까? 다시 한번 이 사랑이 숯불처럼火를 내 마음속에서 불타오르기를 원합니다. 그런 마음으로 대답하지 않았을까 생각해요. 그때 주님 뭐라고 하셨어요? 내 어린 양을 먹이라. 내 양을 치라. 내 양을 먹이라. 이것이 여러분들과 제가 받은 사명이에요. 예수님을 사랑하십니까? 사랑을 실천해야죠. 실천하는데 어떻게 해요? 하나님의 양떼들을 먹이고 치는 거예요. 목양하는 거예요. 목회자에게 주신 사명이 아니더라고요. 하나님의 사람들이 하나님을 사랑하고 하나님을 섬기고 예수님의 뒤를 따라갈 때 가장 우선적으로 최선을 다해서 해야 할 일이 뭡니까? 하나님의 사람들,
하나님의 백성들은 하나님의 자녀들 지극히 사랑하고 관심 가지고 그리고 감싸고 위로하고 격려하고 사랑하고 세워주고 어차든지 주님도 잘 섬기며 잘 따라가도록 해야 되고 그리고 잃어버린 영혼들을 구원해내는 거예요. 지난번 당회 때에 이제 우리가 회의할 때마다 전도 이야기하죠. 오늘도 우리 장로님 전도위원장 열심히 하시던 분이죠. 또 부족한 저희들도 어저께부터 전도를 실천했어요. 다른 말 하지 않기로 했어요. 하나님 앞에서 그분들 외국분이든 뭐 하여튼 한국분이든 하자. 여러분들도 이 봄에 다시 회복하실 줄 믿습니다. 최선을 다해서 영혼의 사랑을 가지고 열심히 섬기고 사랑하고 그리스도의 사랑을 전파하면은 저는 분명히 믿습니다. 여러분들과 제가 하나님 앞에 바로 서 있는 한은 아까 말씀하신 요셉처럼 그렇게 하나님을 정성을 다해서 섬기고 있는 한은 아니 모세의 마음을 품는 한은 에스더의 마음을 가지고 주님 앞에 백성을 위해서 나가는 한은 절대로 하나님이 우리의 기도를 들으신다고 믿습니다. 그런 사람을 찾고 계십니다. 하나님의 동역자가 있는데 왜 하나님의 일을 이루어주지 않으시오? 사순절을 맞이하시는 여러분 이 말씀으로 은혜를 삼으시고 실천하셔서 놀라운 결실 얻으시기를 주의 이름으로 축원해 드립니다. 하나님 감사합니다. 사순절날 저희들이 요한에 대해서 사랑에 대해서 설교를 하고 들을 수 있게 하셔서